इन अमृतसर हुण भी है वो कीर्तन दी और बड़े वड्डे वड्डे रागी उस वेले 1920s विच उस वेले उत्थे कीर्तन करते सन। भाई हीरा सिंह होरी, भाई सुध सिंह प्रधान सिंह, भाई समुन सिंह भाई ज्वाला सिंह होरी उत्थे नहीं सन, पर उन्हां दिनां च वो भी कीर्तन जिहड़े पंजाब च उन्हां दिनां च वो भी कीर्तन उत्थे ही करते सन। बड़े वड्डे रागियां कोलों उन्होंने सिक्ख्या उन्होंने ते उन्हां दे नैफ्यू है ना, हाँ नैफ्यू ਹੁਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਆ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਰੀਤਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਗਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੌਂ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀਓ। ਕੈਨ ਸਮਬਡੀ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸ ਨੋ ਵਟ ਦੈਟ ਮੀਨਸ though? I mean, Mit Bolada ji, let me, we were singing the Shabad and my concentration was on the Shabad, but on the notes itself, but बाकी सारा तो ठीक है कि मिठ बोलना जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हौं संभल थकी जियो कदे न बोले, हौं संभल थकी जियो मतलब I mean हद होंदी है किसी चीज़ दी कहण दी पर ये सारे नाल साडी इशू है कि असी कोड़ा बोल जाते हैं बड़ी बारी, ना भी बोलना चाहिए ता भी कोड़ा मुँह बचन मुँह निकल जाता है। पर हौं संभल थकी जियो, उथे फिर नाल जी आया है, हौं संभल थकी जी। What does it mean? हौं संभल थकी जी गांदे थे बड़े ऐसी उतर सा हौं संभल थकी जी, उन्हें गाया अंदर संभल थकी जी मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ लेना इंटरनेट बाद च, लेकिन वो फटोफट देख सकते हो। आजकल चीटिंग बड़ी जल्दी हो जाती है नहीं आंदा फटोफट कटो तो देखो तो कह दो सानू आंदा सारा कुछ। हाँ जी, हौं संभल थकी, हौं संभल थकी जी, हौं संभल थकी मैंने कि मैं बड़ी बड़ी प्रोवोक किया उन्होंने, मैं बड़ी बारी प्रोवोक करके देख चुकी हूँ कि कहते हैं जी मैं कोड़ा तां बोल गया, अगला ने बड़ा कोड़ा बोलिया अगों, अगले ने इन्नी बेइज्जती की मेरी तो अगों, फिर मैं चुप रहना अगों, मैं मेरा भी तो कोई स्वाभिमान है कोई अपना, मेरा भी कोई इज्जत मान है कोई अपनी, कोई थोड़ा को तुसी बोली जाओ तो मैं सुनी जावा तो अगों इत्थे वर्ड नहीं आए हो गुरबाणी च। धन गुरु अर्जन पिता इत्थे वर्ड नहीं आए, इत्थे आए वर्ड मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मेरा, हौं संभल थकी जी। मैं बार बार बुरा कह के कदी टेस्ट करके थक गई है, मैं प्रोवोक कर करके थक गई है उन्होंने, पर नहीं बोलते कोड़ा अगों, नहीं बोलते कोड़ा। And we were yesterday evening when I was looking at these lines, it just bothered me inside ki where I have been, what has happened to us. And then we practiced for a good hour and 15 minutes inside this room, because this is not an easy composition to get hold of, इत्थे ही मेरा मन उत्थे ध्यान मेरा चला कि what has happened to us। अंदर जो शब्द गाया इस लाइन पे आके इतनी हौं संभल थकी जी, बार बार प्रोवोक कर करके थक गई हैं, मैं बार बार प्रोवोक कर करके थक गई हैं, बार बार कोड़ा बोल बोल के थक गई हैं कि मैं कोड़ा बोलांगी तो अगों कोड़ा बोल जाए, पर नहीं कोड़ा बोल दिया अगों, साड़ी जबान कोड़ी हो गई है हुण। ये निशानियां हैं ब्रह्म ज्ञानियों दी, ये निशानियां हैं परमात्मा दे प्यार करने वालियां कि जो मर्जी अगला बोल जाए, कोड़े तो कोड़ा बचन अगला बोल जाए, पर तुसी नहीं कोड़ा बोलना अगों, पर बोल जाते हैं असी सारे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आई मीन I'm not excluding myself here, I don't know, I just was thinking the Shabad inside, and yesterday also and today practicing a lot and singing it inside, पर इत्थे आके मेरी ज़ुबान भी कम जाती कि हम सौ संभल थकी जी। मैं बड़ी बारी टेस्ट कर चुकी हूँ, मैं बड़ी बारी प्रोवोक कर चुकी हूँ, मैं पर नहीं बोल दिया अगो कोड़ा। एंड अगली लाइना अगर देखोगे तो पूरियां लाइना इस शब्द दियाँ कि कोड़ा बोल ना जाने, मैंने कोड़ा बोल ही जानते नहीं ना कोई, मतलब है ही नहीं ना जुबान च कोड़ापन, कोई वड्डे तो वड्डा आ जाए अगों, वड्डे तो वड्डा कोई बोल जाए अगों, स्वाभिमान की गल हो रहा है, बट कोड़ा बोल ना जाने पूरन भगवाने ते औगुण ना चितारे, है ना।
ਇਹ ਵੀ ਕੋਣੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅੱਜਕੱਲ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇੰਜ ਨਾ ਗਾਓ ਉਂਝ ਕਰੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੋੜਾ ਤੇ ਕੋੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਪੂਰਕ ਭਗਵਾਨੇ ਔਗੁਣ ਨਾ ਚਿਤਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਜੀ ਹੋਇਆ ਬਿਰਧ ਹੈ ਉਸਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਸਰਨਾਗਤ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਆਈ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ random thought that I thought, you know, since yesterday, I went to sleep also yesterday and it's sitting in me ki a kedi line hai, you know, how much can ਅਸੀਂ commonly यही कहते हैं कि you know I did not want to be that way but what can I do he was so rude to me so I had to be rude back to him you know ठीक है ਆਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ spiritual phase of things which ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਡ ਆਇਨ ਹੋ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵਰਡ ਲਗਾਇਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕੋੜਾ ਅੱਗੋਂ ਕੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੂਰਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋੜਾ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਯੂ ਨੋ ਐਨੀਵੇ just a diversion from today's talk something I had to take it out of my mind you know since yesterday ਕੱਲ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ normally ਅਸੀਂ we go through the meanings right after this thing but yesterday somehow it did not happen though but maybe today when we meet though we'll finish that off today though any I'm sorry few examples of this right Hanji there's examples of this proper examples yeah ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਵਾਰ ਆ yeah ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਬਸ yeah ਫਿੱਟ ਗਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਫਿੱਟ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਫਿੱਟ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ and the other living example if you ask me is Parpinder Basi. If you listen to him on stage, sometimes people say stuff to him and he just says, look, we are not going to talk about this. I'm here to talk about this. ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਖਰਾਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ so you know people you have living examples of this right ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਬੜੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵੋਕਡ ਹੋ ਜਾਣ ਬਟ ਹੁਣ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕੋੜਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਜਰਾ ਜਿਹਾ all you need is this much provoking and that's it that it blows people away completely ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡ੍ਰੀਮ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡ੍ਰੀਮ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਤੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਔਖੀ ਰੀਤ ਹੈ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਜੀਣਾ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਜੀਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਜੀਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਏ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਸਤਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫਰਮ ਦੀ ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਐਟ ਆਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਰਮ ਦਾ ਜ਼ੂਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਨੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਫਰਮ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ And also, you know, discuss the Guru Angad Dev Ji de jo. Angad Dev Ji की डिस्कस करना से भूल गया मैं Guru Angad Dev Ji ने भी Guru Pani Pita. हाँ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੀਆਂ will do it later sometime but again the crux of the thing in ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ is ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹ ਹੈ ਧੀਰਜ ਵਾਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਯੂ ਨੋ ਇਹ 3-4 ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
हर चीज़ दे दी गई है, माँ प्यो दे दिते गए, हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, सारा कुछ है, तुहाडा परिवार है, तुहाडे फ्रेंड्स हैं, सारा तुहाडी तुहाडे जो तुहानूं चाहिदा उस गल दी तुहानूं पूरे हैज़ बीन प्रोवाइडेड यू नो फॉर दैट। ते तुहाडा काम है हुण इत्थे आके इस धर्मसाल विच आके इत्थे कर्म कमाने ते इत्थे जो जिस तरह करोगे उस तरह मिलेगा तुहानूं यू नो। जिस कर्म नाल परमात्मा नेड़े आंदा है, कईयां नाल परमात्मा दूर हो जाता है, तुहाडे ते डिपेंड करदा तुसीं की करना चाहते हो। ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਯੂ نو that is the crux of the whole shlok you know। But any other question that you might have though you can do it। I was struggling with myself as to what to start on next though I have couple of things in mind I want to throw this out at everybody and then I'll make up my own mind next week but I still want suggestions you know। Ultimate decision फिर मैं अपना जो मेरे मन करेगा फिर मैं करांगा वही last week but I mean no harm। So one of the suggestions one of the things I had thought of long time was कि we have done Gurbani for a long time now going back to अपनी तारीख ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਉਹ ਵੀ important ਹੈ ਬਹੁਤ। So I was going to, instead of, there are two ways to discuss history. One way is to go a chronological order, which, you know, which we have done it many times. Other thing is to pick out certain personalities, you know, from Sikh history though, and discuss them, you know. There's a lot of Sikh personalities, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, you know। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਹਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਹਨ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਯੂ ਨੋ ਬਾਬੀਆ ਕਾਲਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਹਨ, ਯੂ ਨੋ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਯੂ ਨੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਪ ਹਨ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਿਤਨੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂ ਨੋ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਬਿਟਵੀਨ 7 to 9 rupees a month ਸੀ ਯੂ ਨੋ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਡਸ ਐਨੀਬਡੀ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸ ਮਾਈਟ ਨਾਟ ਨੋ ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਹੈਵ ਰੀਅਲੀ ਰੈਡ ਇਟ ਦੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਨ early 1800s was the price of gold per tola। The price of gold per tola in Maharaja Ranjit Singh's time when he came 1799 which in Punjab was 7 rupees a tola। 7 ਰੁਪਏ ਦਾ gold 7 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ gold। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 7 ਰੁਪਏ ਸੀ। 1 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇਤਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕੁਅਲੀ ਵੈਲਥ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਇਤਨੀ ਸੀ ਕਿ 1 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਜੋ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰੇ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੂ ਨੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਉਤਨਾ। ਤੇ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਐਵਰ ਡਿਸਕਸਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਯੂ ਨੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ ਆਈ ਹੈਡ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਬ੍ਰਿੰਗ ਟੂ ਮੋਰ ਇਨਟੂ ਥਿੰਗ ਦੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਡਨ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮਾਈ ਆਲ ਟਾਈਮ ਫੇਵਰੇਟ ਆਊਟ ਆਫ ਆਲ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ। ਆਪ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ in my earlier days, in my younger days in 30s which I used to read it। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸੰਪਰਦਾਈ have you anybody heard that name? ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਯਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਈ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮਤਲਬ ਕਿ in my younger days now I'm 64 40 years ago in my early mid 20s ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ we used to refer to you know। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਨ
पर पूरे टीके ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਟੀਕੇ ਅਵੇਲ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ so Akal Ustad was always one of my favorite ones to talk about. My dad used to also read a lot Akal Ustad ਬਾਰੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ that was one ਬਾਣੀ I want to pick up and Jaap Sahib of course is a starting point of Akal Ustad, you know, Akal Ustad the beginning ਵਿੱਚ Jaap Sahib ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ so we can talk about that. Jaap Sahib ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੋਲ ਉਸਤਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੋਲ ਆਤਮਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ it becomes a dry subject, you know. So ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟ ਤੇ ਉਹ ਕਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਾਂਗੀ he is very good, he is this, he is a scholarly person, he is very truthful, he has a lot of humility ਉਹ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ 200-150 ਪੇਜ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਉਤਨੀ ਸਿਫਤ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ you know ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ so ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਕ ਤੇ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਮ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ 'ਚ which is good, that's how you learn, that's how you do things. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ 50 ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ 100% ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ that is the only way to go is ਬਾਰ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 8ਵੀਂ ਜਾਂ 9ਵੀਂ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਪੌਣੀ ਤੇ ਸੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਤੇ ਸੀ ਤੇ I don't know what happened to me. I stopped and went to Japji again and 4 years we sent on Japji and came back. I can always continue that journey also. That's an easier journey from me because I don't have to read up much because I've done it before many times. I have an idea of what to say and I have an idea of that. So that's one thing. I don't know. Gurbani de fir tusi koi atha sagar hai, you know. ਪਰ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬੜਾ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਯੂ ਡਿਸਕਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲਾਈਨ ਉਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹੀ ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਤੇ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮੀ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸੋ ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਯੂ ਨੋ And other Gurbanis, there are like so many of them, you know, difficult to difficult है, easy to easy है, कोई right or wrong नहीं है इत्थे, you know. कई बार मैं discuss करता है कि एक बारी all 57 श्लोक्स of संस्कृति वाले श्लोक भी discuss कर सकते हैं, one by one श्लोक per week या 2 श्लोक्स per week दो. ਉਹ ਮੋਹ ਨਿਵ੍ਰਿਤੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿਰਫ ਮੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂ ਨੋ ਅਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਰ ਸੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਬਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਯੂ ਨੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਈ ਨੋ ਆਫ 1 or 2 ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਕੰਠ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਯੂ ਨੋ ਕਾਫੀ ਕੰਠ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂ ਨੋ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂ ਨੋ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਸੋ ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਜ਼ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਫੋਰਗਾਟ ਦ ਨੇਮ ਨਾਓ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਕੜੀ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਰਾਮਕਲੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਈਟ ਵੇਅਰ ਇਟ ਐਂਡਸ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਅੰਗਦ ਗਾਥਾ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ
So Gatha is also, Gatha literal meaning Gatha the story है. मैंने संस्कृताइज वर्ड है पर एक की स्टोरी सुनाने पता है गाथा महला पंजवा यू नो ये गोविंद पिता की बाणी है लैंग्वेज सेम है परमात्मा की स्टोरी सुनाते हैं उदी गाथा छेड़ते हैं उदे विचों भी उस गाथा विचों भी मोह निवृत्ति है बाणी बाणी मोह निवृत्ति है सारा फोकस मोह दे उत्ते है सारा ओके दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू गेट रिड ऑफ यू नो और मोह बाय द वे ग्रीड हर एनिमल च नहीं होंदी you know for example the lion they say will not hunt until lion is hungry just because sometimes you will see lion बैठा होया सारे जा रहे बाहर इधर उधर वो बैठा है कोई bother नहीं करता उन्होंने पर ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ then they get up and then they have to eat you know but greed humans which greed doesn't matter that you can have $1 billion and still be greedy you know so ਉसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਹ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਹ ਹੈ ਕੀੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਹ ਹੈ ਸੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਹ ਹੈ ਮੱਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਹ ਹੈ ਇਹ ਆਲ ਪ੍ਰੀਵੇਸਿਵ ਹੈ ਮੋਹ ਸੋ ਮੋਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਿਵਾਰਨ ਮੋਹ ਦੀ ਕਰਨੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮੋਹ ਨਿਵ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਸੋ ਗਾਥਾ ਵੀ ਤੇ ਗਾਥਾ ਆਲਸੋ ਕਿ ਗਾਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੋ ਇਟਸ ਹੈਲਪਫੁਲ ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ ਲੋਟ ਆਫ ਆਪਸ਼ਨਸ you can put some suggestions for me and then I'll pick one up though and then do you know and I might alternate this time also I might do a shlok of Sanskriti 1 week and talk about some personality 1 week 2 weeks and then go back to the shlok again I might do that also you know I'm not made up my mind but ਇੱਕ ਨੋ ਮੋਹ ਨਿਵ੍ਰਿਤੀ ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ अर्ਲੀ ਸਟੇਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਅੰਗਰ ਕੋਈ ਢੂੰਡਦਾ ਵੈਸੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ ਮੈਂ ਢੂੰਡਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸੇ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਬੋਰਨ ਈਵਨ 19 ਮੇਰੇ 20s ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਮਾਈ ਮਿਡ 20s ਵੈਨ ਆਈ ਰੋਟ ਦੈਟ ਔਰ अर्ਲੀ 30s ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨੋਟਸ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ can anybody take a guess though कि other than श्लोक संस्कृति विच मोह दी डिस्कशन pervasive मोह दे उत्ते focused बाणी एक होर बाणी है वो भी बड़ी पावरफुल हिंट दे दियां एक वार दे रूप च बाणी लिखी गई है श्लोकां च लिखी गई श्लोक ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਬ੍ਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਿੰਟ ਦੋਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੋਹ ਨਿਵ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵਾਈਲਡ ਗੈਸ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ जयश्री की वार is correct absolutely 100% right जयश्री की वार आद पूरन मध्य पूरन अंत पूरन परमेश्वर that's where it starts from who said the right answer oh very good Pushpinder ji so ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜੈਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਣਗੇ बड़ी सिमिलैरिटी होगी थाट प्रोसेस इस श्लोक संस्कृति के नाल और अज तो 50 साल पहले कोई प्राणी की मृत्यु हो जाए जो कोई अकाल चलाना चला जाए तो उस वेले रूल होंदा सी कि सवेरे जयश्री की वार की 7 दिन कथा होंदी सी सवेरे तो शामी श्लोक संस्कृति की कथा होंदी सी ये नियम होंदा सी किसी दे जाण तो उपरंत किसी नूं श्रद्धांजलि देण दा कि सवेरे जयश्री की वार दियां 5 पौड़ी दियां 4 पौड़ियां दियां डिस्कशन होनी तो शामी 4 श्लोक 5 श्लोक संस्कृति दे लैके गाथा तक खत्म करने यू नो तो ये मैं बड़ी जगह पढ़िया होया है और 1940s 50s तक प्रिडोमिनेंट सी कैन एनीबडी टेक अ वाइल्ड गेस व्हाई डिड इट स्टॉप दो इट वाज एन ऑब्वियस रीजन इट स्टॉप्ड why did people stop discussing this because
ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਜੈਸੇ ਕਿ ਵਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰਲੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਹਰਡ ਲੜੀਵਾਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੈਂਕਰਸ਼ਾਇਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 1991, 92, 93 ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਕਥਾ? ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਨਾ, ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਫਿਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਾਂ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਦੋਨੋਂ ਮੋਹ ਨਿਵ੍ਰਿਤੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਪੌੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਥਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਾਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂ ਆਏ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਨਾਤਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ 20 ਸ਼ਲੋਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੰਗਦ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਯੰਗ, ਮੈਂ ਕੱਲਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਰਿਤੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਸੀ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨ। ਤੇ ਲੈਂਕਰਸ਼ਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਥਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਗਰੂਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਯੈਲੋ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤੀ ਹਰੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਮਾਓਗੇ ਨਾਲੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਨਾਤਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਰੇ, ਕੀ ਕਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਵਿਚਾਰਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਠੋਕਾਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਮਲੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਤੇ ਸੋ ਸਤਕੀ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਨਾ ਕੋਈ ਜੈਸੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਗਾਥਾ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਚਨ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੰਤ ਗਾਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਭਾਖਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। I have not seen have you seen a Nirmala Sadhu in the Gurdwaras in the last 30 years here in LA? दरबार साहब आमेन उत्थे बैठे देखे मैं, उत्थे देखे उदासीन साधु भी देखे हुए मैं, उत्थे निर्मले भी देखे हुए, पर इसी पंथ तो बाहर कर दिता ना, उन्होंने समझते नहीं असी। In fact उन्हें I saw some disturbing, Simar showed me something last week though, about some discussion ਦੇ ਕੋਈ speech competition ਵਿੱਚ ਇੱਕ book ਚੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਨੇ? ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਭੇਜਦੇ ਕਹੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਵੇਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਓ। ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਗਏ ਵਾਪਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ? ਹੁਣ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ? Can anybody in the group know that ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? The biggest centers, if you want to go, ਨਿਰਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਹਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਹੈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਇਹ 2 ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ? ਹਿੰਦੂ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਤਰਫ ਮੁੜ ਗਏ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ। ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੈਥੋਲਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਈਸਟਰਨ ਆਰਥੋਡਾਕਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਨ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ। ਜਿਹੜੇ ਲੂਥਰਨ ਨੇ ਉਹ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ,
ਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੀਸਸ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਰਮਲ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। Does anybody in the group know who wrote the first dictionary of Guru Granth Sahib Maharaj ji? ਪਹਿਲੀ ਲੈਕਸੀਕਨ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ? This attempt was made in mid 1800s and took the gentleman ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਕੌਣ ਸਨ? ਨਿਰਮਲੇ ਸਨ। ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਨਿਰਮਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸਨ ਸਾਧੂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਦੇ। ਇਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ। ਝੂਲਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ। ਤਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਡਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਿਰਮਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਕੱਢੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਰਵਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਜਨ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਨਿਰਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਅਲੱਗ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ। 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਸਾਧੂ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਸੀਨ ਕੌਣ ਸਨ, ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਕੌਣ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਡਸ ਐਨੀਬਡੀ ਨੋ ਵੈਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਪਿਛਲੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ? ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਤ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ? ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੋੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਚਮਕੌਰ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ ਨਾ ਮੁਗਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਟੈਕ, ਇੱਥੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਗਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ? ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਨ? ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਨਿਰਮਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨੀਵੇ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ ਵਟਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ, ਬਟ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਿਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਛੇੜਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ KCF ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਸਾਧੂ, ਕੋਈ ਗਿਰਵਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਪਗੜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਏ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਣ ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, who the hell is this guy। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਦਰਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ। Anyway, so that's another thing we can do also, is because those banis are not discussed in the gurdwaras that often, so there will be a good one to discuss. So jaise ki vaar the, it's an amazing piece of poetry. I mean the guru discusses, I mean ki ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੱਲ ਆਦਿ ਪੂਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਨ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਜੈਸੇ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੱਧ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੱਧ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, 700 ਸਮ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਰਡ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਦਿ ਪੂਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਨ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੱਧ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਆਦਿ ਪੂਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਨ ਜੈਸਰੀ ਦਾ ਧਰੁਪਦ ਹੈ, ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। I think we'll keep it in the next workshop and learn that,
I don't think so we have learned that ਰੀਤ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸੀ ਰੂਤ ਪੁਰਾਤਨ ਬੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਹਨ ਭਾਈ ਸੰਤਾ ਸੁੰਗਰੀ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ you know. So that's another thing we can do also. So you can think about all and suggest me and then final decision ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ whatever I want in yeah. So ਔਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੈਸੇ ਕਿ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨੋਟਸ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਮੇਰੇ you know I found all my notes the other day. I was looking for something else and I found it. It's right there, all of them together. So any other suggestions you might have, you can tell me right now though. Some people also suggested ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਟ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ I don't think so is the right platform hale. I think out of all banis that I have studied and I have understood though, Siddh Ghosh is the most difficult and the most advanced from a spiritual perspective though. Reason being क्योंकि जिन्हां नाल गल होंदी पई है देखो there is one thing which when a student is talking to a teacher knows a lot more than a student. But when two PhD professors or Nobel laureate are talking to each other though, that discussion has a different form. That discussion is not the same as between a student and a teacher, you know. And Siddh Ghosh discussion is taking place between Guru Nanak Dev Ji and jehde Siddh already Siddh hain age. तो फिर वो लेवल दूसरा इसी वजह से श्लोक संस्कृति डिस्कशन भी मुश्किल है बिकॉज who are the two parties to the discussion. गोविंद जी जे बैठे ते पंडित जड़े आए हैं काशी तो वो भी पढ़े लिखे सारे गोपाल दत्त कोई अनपढ़ गवान नहीं सन कोई सारे शास्त्रां वेदां दे जानू सानू सारे जड़ी वो लैके आए उतों काशी तो 4 श्लोक धरे अगे पहले तो अंदर ही ना जान दिता महाराज जो दर्शन करन आए दरबार साहब पहुंचे पता लग्या गुरु अर्जन पिता राम सर बैठे हैं बीड़ लिखवाते पे हैं अंदर जाने की इजाजत नहीं किसी को कोई नहीं अंदर जा सकता इत्थे तक सूर्य प्रकाश लिखा आया गुरु हरगोबिंद महाराज को अंदर जाने की इजाजत नहीं सी उन्होंने बेटे नहीं जा सकते सन अंदर सवाए भाई गुरदास तो और कोई अंदर जाने की इजाजत नहीं सी किसी को इन्होंने स्नेहा भेजिया अंदरों बाहरों स्नेहा गया महाराज पंडित आए हैं काशी तो 4 श्लोक गुरु नानक देव जी की लैके आए हैं तुहाडे नाल गल करना चाहते हैं उन्होंने फादर की तो डेथ की बर्दाश्त नहीं होंदी पई उन्होंने कोलों वो तुहाडी हैल्प लैन आए हैं तुहाडे नाल मदद लैन आए हैं तो 4 श्लोक अगे धर के धर दिते महाराज ने देखे जो 4 श्लोक गुरु नानक देव पातशाह दे लिखे हुए तो अगों फिर सुनेहा भेजिया नहीं उन्होंने कहो आ जान मिलन सानू आके उत्थे आके फिर राम सर अंदर खेमे अंदर जाके बुलाया उत्थे आके गलबात शुरू हुई फिर सारी तो पहले श्लोक विच ही टोन सैट हो जाती है उत्थे कतंच माता कतंच पिता विच you know so उत्थे टोन सैट हो गई है सारी I can relate to it also now myself you know going through a personal experience you know so मतलब so वो जिथे जिथे डिस्कशन जो नॉर्मल संगत नाल होएगी जिस तरह सुखमनी साहब है उदा होर होएगा पर जिथे डिस्कशन किसी मोर नॉलेजेबल पर्सन नाल होएगी उत्थे होर उदा रूप होएगा उदा हमेशा हाँ जी so you put it through 11:30 हो गया and you put it through your suggestions though on the Gurbani group and I'll look into it and then we'll decide which way to go. Siddh Ghosh they selected portion discuss करती जा सकती पर remember ਜਦੋਂ ਵੀ निर्गुण रूप ब्रह्म ਦੀ उपासना ਜਿਹੜੀ है ना ਜਿਹੜੀ देखो मैं एक गल दसा ਤੁਹਾਨੂੰ सनातन धर्म विच सनातनी मंदिरां विच की हुंदा अंदर मंदिर दे अंदर जाओ तो की होएगा अंदर जाओ के मंदिर ते की होएगा की हुंदा अंदर मूर्तियां हुंदियां किहदियां मूर्तियां हुंदियां जिहड़े अवतारां दियां अवतारी पुरख दियां ना शिव जी दी होएगी विष्णु दी होएगी एंड राइट राम जी दी होएगी कृष्ण दी होएगी क्यों वाई बिकॉज पूजा करते पे ना किसी आराध किनू आराध रहे पे उन्हों की फॉर्म बनाए हुए मन एक मन च बनया फॉर्म जिस तरह साढ़े फॉर्म जिस तरह भाई हूँ शोभा सिंह ने एक पिक्चर बनाई गुरु नानक देव जी की वो साढ़े मन में उन्होंने पगड़ी पाई है दाड़ा चिट्टा है राइट
ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੁੰਜੀ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਅ ਪਿਕਚਰ ਫਰਮ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟ ਦੈਟ ਇਜ਼, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਮੇਜ, ਮੁਰਲੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਗਈਆਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਯੂ ਨੋ ਯਸ਼ੋਦਾ ਮਾਲ ਨਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਮੱਖਣ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਰਾਮ ਹਨ, ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ, ਸੀਤਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਧਨੁਸ਼ਬਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੂੜਾ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ, ਯੂ ਨੋ ਵਾਰੀਅਰਸ ਹਨ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ, ਸੀਤਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਦੇ ਪਰਸੋਨੀਫਾਈ ਦੈਟ ਪਰਸਨ, ਰਾਈਟ। ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਨੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਰਗੁਣ ਫਾਨ ਬਿਲੀਵ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੰਗਰ ਨਿਰਗੁਣ ਫਾਨ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਯੇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੱਥਾ ਕਿਹਨੂੰ ਟੇਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰੂਲ? ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗॉड ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ 100%, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਰੂਪ ਸ਼ੇਪ ਕੀ। ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ। ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ? ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ? ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂ? ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਕੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ? ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਹੈਜ਼ ਐਨੀਬਡੀ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਅਸੀਂ ਟਰਕੀ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਬਲੂ ਮਾਸਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਰਕੀ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਗਏ ਹਾਂ ਬਲੂ ਮਾਸਕ ਅੰਦਰੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਮ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਦਰ? ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਗॉड ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ। ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਸੋਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਏਗਾ? ਸਿੱਖ ਝੁਕਾਏਗਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਸਲਾਹ ਨੇ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਥ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਏ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਅੰਦਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਇਟਸ ਸੋ ਐਮਟੀ, ਇਟਸ ਸੋ ਲਾਈਕ ਨਥਿੰਗ ਦੇਅਰ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ ਬੜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਣ ਆਏਗੀ,
ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ, ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਸਿੱਧਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ ਮਾਰੂ ਦੇ ਸੋਹਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਹਲੇ ਵਰਡ ਹੈ, ਸੋਲਹੇ ਮਨੇ 16 ਦੇ ਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰੀਤ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਇਟ ਵਾਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਯੂ ਨੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ, ਯੂ ਨੋ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਂਝ। ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜੀਸਸ ਹੈਜ਼ ਦੈਟ ਫਾਰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਨ ਆਫ ਗॉड ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਅ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਗॉड, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ, ਆਈ ਥਾਟ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਦੇयर ਆਰ ਲੋਟ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਬਾय ਦ ਵੇ ਦੈਟ ਡਿਸਕਸਸ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਦੋ। ਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਚਣੀ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਫਿਰ ਗੁਰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਫਰੀਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਨਾਤਨੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਚਮਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਯੂ ਨੋ ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਰੀਦੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ, ਯੂ ਨੋ, ਤੇ ਨਾਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਚਮਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੱਪੜ ਬੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਬੀਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਯੂ ਨੋ। ਐਨੀਵੇ ਸੋ ਇਨਫ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਸ ਨੇ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਦੀਆਂ। Does anybody know what is the first time we started to print Guru Granth Sahib Maharaj di Beed? Does anybody know which was the first printing press established? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? Who started to print the pages? ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਪੱਥਰ ਛਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। You know when which year or close to which year though Guru Granth Sahib Maharaj ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਛਪਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ if you look at it, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਲੇਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਸੁਧਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 1487, ਕਈਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 1322, ਕਈਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 1465। ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਵਾਕ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਵਾਲੀ ਉਹ ਥਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੀੜਾਂ ਦੀ। ਪੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। 1880s ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਲਾਹੌਰ। 1860s 1870s 1880 1860 ਵਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਬੀੜਾਂ ਛਪਣੀਆਂ 1880s ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। 1880s ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟਡ ਦੈਟ। ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ UK ਤੋਂ ਆਈ, ਮੰਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈਏ। ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਅਮੀਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਫੈਮਲੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਆਫ, ਯੂ ਨੋ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ SGPC ਤੋਂ ਛਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਦ ਸੇਮ ਵਰਡ ਵਿਲ ਕਮ ਸਿਮਿਲਰ places and everything, you know, is different now, but ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਲਿਖਣੀਆਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। So what I'm trying to say is, though, bottom line here, कि whenever the discussion is focused on the Nirgun group form, though, that discussion will be more difficult to understand, as opposed to when the discussion encompasses both forms of God, as in Sukhmani, except the 21st Ashwadi, that is easier to understand. ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਰਡ ਆਣਗੇ ਜਬ ਆਕਾਰ ਹੈ ਕਚਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਏਗੀ ਸਮਝਣ 'ਚ ਉੱਥੇ, ਯੂ ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੜਾਈ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ।
ਦੋ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਏ ਇਧਰ ਆਉਣ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਦੋ ਹੋਣ, ਦੋ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੀ ਲੜੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਨਾਲ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਡੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧ ਵੀ ਸਨਾਤਨੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਿੱਧ ਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਸਿੱਧ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਯੋਗ ਆਸ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਰੁਦਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਯੂ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ and then we'll see what we can do. But next week though we'll start a new chapter then. Hanji? Yeah. Just one little thing. First of all, beautiful discussion. I really enjoyed the whole hour. But I want to say something that just we should not do something because it is difficult. I believe that if we don't challenge ourselves, if we do not, if it's harder than it is, I think it's more, there's more learning when it's harder. So that's true. We should do things that are harder to understand. I don't know when else are we going to be able to do it. Time is, there's only limited time left. So that is true. I agree with you, Vijay. You have a good point. I agree with you. Yeah. On the other hand, other side of the coin is if it's too difficult to understand, I guess you can make it, you can split it into smaller parts and make it easier though. But still, it's still challenging. Yeah. It's still challenging. I'll keep that in mind, Virji. Thank you for pointing that out. Keep that in mind. Virji, also, this is Sukhmani, discussion you finished the 9th Ashtapadi. But I've always wanted to understand number 11 and number 16 because I think we have discussed the others intermittently. But is there anything, any particular part on 11 and 16, or just in general? Just कि हुक्म साडा जिहड़ा मन है उस किस तरह उस हुक्म विच बदलिया होया है। 11 कब हूँ ऊंच नीच में बस है। 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਸੱਚ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਯਾ 17th ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਸਾਥ। 16th ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਨਾ ਰੰਗ ਨਾ ਰੇਖ ਚ ਨਾ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਪੇ ਨਾ, 16th ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 17th ਦਾ ਹੈ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਬੇ ਸੱਚ। I think 16th ਦੀ ਹੈ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਪਿਨ, so 17 ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ ਸਾਰੀ, so 17 you did it in great detail, that's how I think you made it the central point that you wanted us to introduce to Sukhmani. That was many years ago, and you started with 17 and then ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, we used that as a central focus, and we did the rest of it we did. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ Not that thoroughly. But, so चलो क्योंकि 10th ਵਿੱਚ 10th ਔਰ 11th ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10th ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਐਕਸਟਰਨਲ এনवायरमेंट ਤੇ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਉੱਥੇ 10th ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਦੋ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦ ਕੇਸ। ਸੋ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੀ ਦੇ ਫੇਵਰੇਟ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਕੋਟ ਉਹ ਵੀ ਹਨ, ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜਨਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਤਮ ਮੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹਨਤੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈਆਂ ਕੁਝ ਕੇਅਰਲੈਸ,
ਕਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਡੂ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਨ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ चिंता सताती है भी आज मिलया नहीं, कल किंज होएगा मेरा काम, है ना। कई कोट प्रभ को खोजनते हैं ना, आत्म में पार ब्रह्म लहनते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, ए लाइन कईयां नूं है वो दर्शन, वो बेचारे तड़प जाते हैं कदम होएगा मिलाप, पता नहीं होणगे कोई। लेकिन जिथे उत्थे फोकस है कि 10th में जिथे फोकस है कि एक्सटर्नली जो नज़र आ रहा है तुहानू, जिहड़े तुहानू चीज़ां नज़र आनियां पईयां जो तुहानू नज़र आ रहा है तुहानू, वो भी परमात्मा उन्हां दे पिछे है, ते जिहड़ियां चीज़ां तुहानू नहीं नज़र आ रही 11th विच अंदर जो तुहाडे चलदा पिया है तुहाडे, वो भी उहदे वस है सारा। वो ते कबू ऊंच नीच में बस है, कदी कदी सोख ते हरख विच है, कदी उच्चा ते कदी नीवा है, कदी खुश है ते कदी नहीं है, कदी रो रहा कदी हस रहा है, कदी अंदर की चल रहा हो, कदी डिप्रैशन च कदी नहीं है। ये सारियां भावनावां जिहड़ियां हैं, ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां हैं, ये भी उत्थों ही आंदियां हैं सारियां। डिपेंड करदा तुसीं किहदा साथ दिंदे पिओ, उस चीज़ दे लगण दे नाल तुहाडी अंदरों भावनावां बदल जांदियां ने। 11th सारा फोकस हो है, 10th फोकस एक्सटर्नल है सारा, यू नो। सो आई मीन सॉरी 11th कई कोट वाली अश्वदी ते एक्सटर्नल फोकस है सारा। ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਗਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਦੇਖ ਲੈ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਯੂ ਨੋ। ਓਕੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਕਾਲੇ ਥੱਕ ਪਾਏ ਹਨ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠੇ ਸੀ ਖਾਏ। ਓਏ ਇਹ ਉਹ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ फोकस हो रहा है। 11th फोकस बदल जाता है। 11th कहते नहीं देख लिया बाहरला गल के अंदरली गल सुन, अंदर भी सेम है, अंदर भी कोई बदल नहीं है। वो जो तेरे अंदर जो चलता पे वो भी तेरे कर्मां दा अपना परमात्मा दिता हुआ है सारा कुछ, तेरे हाथ कुछ भी नहीं है, तू करण वाला नहीं है, करण नहीं कर, सब वो है करण वाला, सब विच वो बैठा हुआ है। हुण देखो एक मैं एक गोटी ला लवां, एक कोई चीज़ ला ला पत्थर नूं, उस पत्थर दे मैं 1000 हिस्से कर दियां, वो आपे ही पत्थर इको ही होवे अगर, तो एक पत्थर दे दूसरे पत्थर की रिलेशन, वो आपे ही पत्थर है, इको ही पत्थर है सारा। तो एक पत्थर दूसरे पत्थर की बोल रहा है, जो मैं तुहाडे नाल गल कर रहा इको ही बंदा बोलता पिया है, इको ही बंदा सुन रहा है। द्वैत तो शुरू होंदा सारा काम, जिथों मिट जाए तो फिर पता लग जाता उस गल का। बट एनीवे दैट्स अनदर सब्जेक्ट मैटर। या हाँ जी, सो हाँ जी, या सो जो तुसीं भेज देना, पा देना उहदे च, ते फिर मैं I'll decide next week though, and then we'll also discuss. I do want to discuss some prominent personalities from Sikhism. I want to discuss those prominent personalities who were there, and because of them we are here today. हाँ जी, that's the end of today. Any questions? अंगे फिर तेरी क्लास है कि नहीं? ओके जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।